салом ба кулли мардуми тоҷик, ба кулли бародарони муҳоҷир, бародарони мубориз, модарону хоҳарони муҳоҷир. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. биё дигар хомӯш набестем. биёед аз як гиребон сар бароварда ба хотири ватан, ба хотири дин, ба хотири дифоъ аз бародарони мубориз, ба хотири бародароне ки имрӯз гапи ҳақро гап мезананд, паси панҷара мешинанд, ба хотири онҳо бояд мо мубориза барем, ба хотири давлати озоди худ, ба хотири модарони ғариб, ба хотири тифлаконе ки чашм ба роҳи падару модар интизоранд. ба ҳама ин хотир бояд мо мубориза барем бародаро. имрӯз як бародаре ки пирмуҳаммадзода дарди дили худа, дарди дили 90% мардуми тоҷикистон буд ки баён кард имрӯз мумкин дар паси панҷара нишаста бошад ё ин ки шояд аз он бадтар бошад. барои ҳамин бояд мо мубориза барем, то чанд хомӯш бестем, то чанд ин давлат аз ин баъд шидан мегирад. садҳо мумкин бародарони мубориз ҷасур аз байн раванд. ба ҳамин хотир дигар хомӯш набестем бародаро. аз шумо хоҳиш мекунам, ман ҳамчун як модар, ҳамчун як зани муҳоҷир аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. биё аз як гиребон сар бароварда ба хотири ватани худ мубориза барем. эътирози як ронандаи таксӣ дар душанбе дар чанд рӯзи гузашта ба мавзӯи суҳбати хусу ом табдил ёфт. абдусаттор пирмуҳаммадзода ки қаблан ҳамчун хабарнигор кор мекард, ба гуфтаи худаш аз кумитаи радиову телевизион ронда шуда ва барои рӯзгузаронӣ сари чамбари таксӣ нишаст. вай бештар аз ҷаримаҳои ҳангуфт, бекории зиёд ва бетаваҷҷуҳии мақомот ба тақдири сокинон шиква кард. мушкилоте ки зоҳиран ҳама дар пӯсти тани худ эҳсос мекунанд, вале аз лаб кушодан дар ин бора метарсанд. баъди нашри навори эътирозӣ аксари корбарони радиозодӣ аз тақдири пирмуҳаммадзода хавотир шуданд. молораҷаб юсуфӣ талош кард аз аҳволаш бипурсад. ҷои корӣ надоред, пас нони зиндагиашонро пеш баранд. بعد از پخش این نوار اعتراضی راننده، بسیاری ها درباره تقدیر عبدالستار پیرمحمدزاده پرسیدند و میگفتند که با او چی شده است. روز 20 نوامبر ما با پیرمحمدزاده تماس گرفتیم. او زیاد نخواست درباره این قضیه صحبت کند، ولی گفت هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. طبق خبرهای رسیده عبدالستار پیرمحمدزاده بازپرسی شده است. خودی او این را تصدیق و یا رد نمی کند. عبدالستار پیرمحمدزاده گفت بعد از پخش نوار در شبکه فیسبوک بسیاری ها بخصوص مهاجران اظهار آمادگی کردند که به او کمک رسانند، ولی پیرمحمدزاده گفت این کمک ها را رد کرده است. با گذشت قریب 5 روز مقامات رسما درباره اعتراض این راننده چیزی نگفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم برادرای اسلام، برادرای تاجیک. من یکی از مهاجران تاجیک هستم که در روسیه در استرویکا کار میکنیم. این جای خوبی ما، این واگوندا ما خوبیم. اینا یا سال شده اینا دیدین چکیده اینا میوزیم همینجا بعدی کار اومدم خوبم اینجا باید من خورم اینجا امامعلی دیدشی حالی مورا حالی مهاجرو را دیدشی با همینجا ما برم تاجیکستان تاکسی بزنم پول کار کنم تو مرا با اشتراک مونی. اینا چخله اینا می واگوندا ما خوبیم 3 کس 4 کس خوبیم در برور کار میکنیم میویم نه یا متری طول نمیتانمونه که در بالایمون вагонмон бикашем ки на чака дидеси чака кораи момали озода рустам ина ҳоли мо ана мо мерем такси кор мекунем мегем ранги бародар абдусаттор шумо моро штраф монен ина ма воли бихезам чӣ гум мекунам ҳами вагонро гум мекунам дига ма ҳичи надорам ай ҷонам гузаштам мефаҳмед шумо халқа дига азоб натен ки ба сартон меоем ягон рӯз ин аҳоли минам тоҷико ина меояд дар Россия.
من طرفدار همه هستم که مونین خلق توجیک آزاد کنین برویم بری نایدستون نمیوره تو که ما دامی خواگونو دامی جا زندگی کنیم عبدالستار جانی برادری مورا سرشتین غمش نتین نون دکوش تربیه کنه او حق گفته ما طرفداری همویم ما طرفداری حقیم نمیتونین جور خولی کنین. سوال اول همین که همین ملت توجیک یعنی مردمی که در توجیکستان هستند شهروندان توجیکستان چی گناه یعنی چی جنایت کردگان نسبت این رژیم که در طول 38 سال هیچ جنایت اینا یعنی پاک نمیشود. سلامت باشه. سلامت باشه. دوستی عزیز جا سوال دارید که ملت به این رژیم چی جنایت کرده است که این سال مورد ظلم یا انتقام رژیم قرار میگیرد؟ من فکر میکنم این ملت با رژیم رحمان رو ظلم نکرده است، یگان جنایت نکرده است. این ملت با خودش جنایت کرده است، با خودش ظلم کرده است. کدام ملت دیگر رو شما در جهان میدانید که غیر از کره شمالی یک نفر رو یک خانواده رو 30 سال نگه می‌دارد؟ مگر از این بیشتر به خود جبر و ظلم و جنایت کردن هست؟ از این نیست به فکر من. تمام ملت‌های دیگر پرزیدنت‌ها رو مثل همین نسکی یا که جوراب رو عوض میکنن مثل یک دستپوچه. اما این حاکمیت این نفر ملت رو عوض کرده ایستاده است. ملت رو هویتش رو عوض کرد، همه چیز رو. حالا میخواد نمیدونم دین رو عوض کنن، میخواهند نام ها رو عوض کنن، همه چیز رو عوض کرده ایستادن. السلام علیکم مردم توجیک. سلام با همه بینندگانی که ما رو میبینن. بینه چی گپ شده است. اکای عبدالستار بینه چی گفته، گپوش گوش کرده همتون میدونه. ای مردمه که در تاجیکستان در وظیفه بلند هستی شما که بچه های شما رو با اشتراف نمیکنن، شما که بچه های شما با نروشنی نمیدنه و یکون چیشی نمیشه. این مردم کمغلبی در چه عذابان انصاف کنه یا بار خیلی نمیشه. گفتنی ها باور کنید بسیاره. نه که آدم در حالت غضب همه فکر و اندیشش پریشانه. نه که باور کنید این صبر آخران بود. این صبر آخران بود، این بخشش نداره دیگه این حکومت امروزه تاجیکستان. در هر گوشه و کناری همین شهر پترزبورگ که میرم تاجیکا وقتی با خود میکنیم صحبت میکنیم، ای خستگی، ای بی‌صبری، ای غضب فقط سخن میکنم. باور کنی حالی مردم بسیار ناخوب کردگی. انشاءالله که حالتان حالی سگ میگردن، چنانه که ما در این شهر غریب بی قدر بی قیمت شدگیم. انشاءالله که حال شما در تاجیکستان در وطنتان که بی قدر میشوی در پیش مردم. خداوند خارج دلیل و زار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کل برادر مادر و خواهرای مهاجر، خدا را شکر که از درون تاجیکستان برادر عبدالستار پیر محمد زاده جرأت کرد خیلی سخنی حق گفت. جای ترسش نیست. انسان همه اونا را همون الله آفریده ما را، ما نباید از آفریده ترسیم، ما باید از آفریدگار ترسیم. خداوند آفریده است ما را، ما حق داریم که ما حق خودمون باید گپ زنیم. برای همین به طرف نباشید برادرها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، من همچون یک مهاجر و شهروند تاجیکستان میخواهم ناراضگی خود را بیان نمایم برای آن برادرمان تکسیس عبدالستار پیر محمد زاده که برایشان حکومت ناانصافی کرده است. نه تنها برای او، برای خیلی از شهروندان، برای 9 میلیون این حکومت به انصافی کرده ایستاده است. شما یک بار
قبرتان را فکر کنید، روز مردنتان را فکر کنید. پیامبر خدا گفتن اگر انسان یک واده طلا داشته باشد، باز میخواهد دو مشلک تو رحمان امام علی رحمان طول این 29 سال باز چندین واده ها را پر کرده ای، باز هم سیر نشده ایستاده ای، بر سن 68 رفته ای. عذابت را فکر کن، فردا در نزد الله جواب دادنت را فکر کن. بگیریم من حالا خیلی جوانم، 21 سال دارم. بعد از خانه‌دار شدنم 3 ماه در وطن ایستادم. از سبب کار نبودن در مهاجرت آمدم و طول 11 ماه شد در اینجا قرار دارم. خودتان فکر کنید. جوانی که نه وایله دار شده است، از پی زندگی دور از پدر و مادر، از همسر. خداوند بر شما انصاف بدهد، ولی در شما انصاف نیست. از خداوند طلب دارم که من اگر لایق هدایت باشن هدایتتان کند، لایق نباشد خوار و ذلیلتان کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل مردم تاجیک، با کل مردم مسلمان. و برادر عبدالستار پیر محمد زاده گفتنی هستم. برادر حق را گفتی و ما هم فکری تو هستیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران مسلمان تاجیک صدای ما را میشنوند و لعنت خداوند مهربان بر همه حکومتدارای تاجیکستان و طرفداران او. بعد برادران میخواستم یک چند سخن در این وضعی که رو در تاجیکستان شده است و خصوص به این برادر برسانم به حکومتدارا که صبر و طاقت جوانا، این برادر که دانش عالی داره به این روزها رسیدگی، جوانایی که این روز در فدراسیون روسیه در مهاجرت هستند، به یگان دانش با مکتب میانه ناپورا، به گفتن ممکنه که به سواد، اینا نه فکر دارن نه اندیشه دارن، اینا فقط غضب دارن. خلاص باور کنید طاقت من به یک جای رسیده است. و شما هر دفعه که برای یک چیزی که ما را خاطررسان میکردی سالهای 90 از سالهای 90 خاطررسان میکردی، این جنگی که در پیش اومدنی هست، این سال 90 هم بدتر نخوبتر میشه، چون که در اینجا جنگ بین حق و باطل میشه. حق و باطل مانند خداوند مانند شب و روز در تاجیکستان روشنشون کردگی معلومه. و این انتخاباتی از سر گذراندگیتون، این انتخابات نبود، همه خلقی را میدونن و این صبر و طاقت مردم دیگه به آخر رسیدگیه. انشالله که ما دفاع نه فقط این برادر، از این دفاع از دین، از ناموس، همه جانبه دفاع میکنیم. خداوند همه تا سرزمین تاجیکستان نابود بسازه و خداوند ما تاجیکا را یک زبان، یک دل، یک جا بگردونه. انشالله که دور به نزدیک است و صبر ما به آخر رسید. انشالله که همه تونه به حبسخانه هایی که برادرای بیگناه هستن جاتون ایواز میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و السلام برکاته. علیکم با مردم درون تاجیکستان و بیرون از کشور تاجیکستان. من به سخنهای عبدالستار پیر محمد زاده 100% راضیم. ای مردم برخیزید، تا کی میتونید تماشا کرده این غارتگری بیناموسی را؟ امروز خواب میکنید، فردا دری خانه شما میکوبند. مردم بس است خواب کردن. برخیزید، برخیزید، برخیزید.